Good morning, everyone. See, dear students, today I am going to start the new lesson for you. So that is metals and non-metals. Your third chapter in class 10, right? See here, metals and non-metals. Okay, metals and non-metals. Your third chapter. Okay, you got it? See, when we talk about the introduction class for this metals and non-metals chapter, before going to that, metals ಮತ್ತೆ non metals ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿನ್ನು, see here in your last class, please remember, recall your things. Okay, recall ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. See, we saw chemicals prepared from the common salt, right? Washing soda, baking soda, sodium hydroxide, okay, and plaster of Paris, gypsum. These are all some chemicals are there. Okay, chemicals. These chemicals are very much important to our daily life. You got it? ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಾಗಿತ್ತು? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್? ಹೌದಾ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಗ್ಬೋದಾ? ಸಿ here all elements, not only one or two elements, all elements and their large number of compounds. Elements ಜೊತೆಗೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇರಿ ಆಗಿರೋದು ಕಾಂಪೌಂಡ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯು ನೋ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬೈ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ two elements, two or more elements to form a compound. Suppose sodium chloride, common salt. Sodium chloride, sodium is one element, chlorine is another element. See, sodium chloride. Okay, sodium chloride. So that is the compound. NaCl ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And this the elements and their compounds are very much important to in our daily life. ಸಿ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಏನಂತ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಯು ನೋ ಓನ್ಲಿ few elements. So you know hydrogen, helium, carbon, nitrogen, sodium, oxygen, carbon, boron, beryllium, lithium. Like that, you know, a few examples. See, please remember, see, 118 chemical elements are there on Earth. Okay, Earth alli estirutte? 118 chemical elements. 118 elements are there. About 118 elements. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 118 elements ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಓಕೆನಾ? See, in that one, among 118 elements, we can classify these 118 elements into two categories, two groups, that is metals and non-metals. Metals and non-metals. See, based on the chemical properties. Based on the properties. Other properties ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. You got it? Based on the properties, of respective elements, we can classify, or we can divide it into two groups. See, next to, apart from this, okay, these what is that? Metals and non-metals. Some elements, it shows properties of both metals and non-metals. Please remember, see, metals
ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಹೌದಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ some metals, some elements show the properties of both metals and the non-metals. See, these are all called metalloids. These are all called metalloids. Metal-like elements. Metalloids andrenu oids, O-I-D-S, oids, metalloids. Metal-like elements anta navu karibodu. You got it? ಆಗ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಮೆಟಲೈಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಶೋ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ತಗೊಂಡು ಥ್ರೂ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಐ ಶೋ ದ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಒನ್ basis of periodic classification and also the importance of periodic classification chart, modern periodic classification. Okay, agboda? Yes, right? See, in this chapter we learned about metals, physical properties, chemical properties, next to non-metals, chemical properties, next occurrence of metals, occurrence ಏನಾಗುತ್ತೆ, next to corrosion concept. So everything I explained in this chapter. In your future classes I explain that. So now I'll consider only metals first and physical properties of metals. See, please remember, so in your recall your things, in your 9th standard you studied about that atoms and molecules. Atoms and molecules kaltidra, structure of the atom, you know. ಹೌದಾ? ಈ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ರೀಕಾಲ್ ದಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ by losing electrons. By losing electrons. ಓಕೆನಾ? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ 9th ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, how the elements lose the electrons, or how the elements gain the electrons, what are the reason for these two, everything your teacher explain. Okay, ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ ಟೀಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್ಸ್. Obviously I'll give you the example for you, example for this. So what is that? So copper, iron, aluminum, sodium, etc. These are all some examples, right? You got it? Yes. When you come to the physical properties of metals, in that one especially physical properties of metals, here these are all the properties. Totally 8 properties are there. Main 8 properties are there. 8 to 10 properties anta nanu helbodu. Okay na? Minimum 8 properties ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವ್ದು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಲೂಸ್ಟರ್, ಶೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್,
ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಟಚ್ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂತ. ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ, okay, I will explain that one also, don't worry. Electrical conductivity, whether the element conducts electricity or not. Next, good conductor of heat, okay, heat conduct ಮಾಡುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. Next, melting and boiling point, melting ಮತ್ತೆ boiling point ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Next, last one sonority, okay, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಸರಿನಾ? ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ physical properties. In your next class I'll go and explain the chemical properties. Okay, agboda? Yes, come to a first point, physical state of the metal state ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮೆಟಲ್, ಸಪೋಸ್ ಐರನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟವಲ್ಲ, ಐರನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ at room temperature? You know the states of matter. States of matter ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? Solid, liquid, gas. Here metals are solid at room temperature. Solid at room temperature. Room temperature ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. See, exception cases also there. See there, exception case, that is mercury and gallium. Mercury and gallium are metals, but they are liquid in nature. Liquid stage ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೀಟರ್ ಇರಲ್ಲ, ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಸ್. When you talk about non-metals, see here, non-metals are generally exist as a solid and gases. Solid ಮತ್ತೆ gases ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ non-metals, except bromine. ಬ್ರೋಮಿನು ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದು? ಬ್ರೋಮಿನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ದೇ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಪೋಸ್ ಯುವರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ is in liquid condition, you give the heat treatment. Once it start boiling, at that time you record the temperature. So that record temperature is your boiling point. Melting point and the boiling point. See here, metals are generally having high melting point and boiling point. Okay, high melting point to melting point ಮತ್ತೆ boiling point ಎರಡು ಕೂಡ high ಇರುತ್ತೆ. And please note down here, except gallium and cesium. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಸಿಸಿಎಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೇಸಸ್ಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೇಸಸ್ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ.
ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್. ಡೈಮಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ನ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಓಕೆ, ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಓಕೆನಾ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆನಾ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಜನರಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ತುಂಬಾ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವು. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ 1 kg of iron and you consider 1 kg of other materials like plastic. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ 1 kg ತಗೊಳ್ಳಿ, ಐರನ್ 1 kg ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡ್ ಯು ಫೀಲ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಐರನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಐರನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತೂಕ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆನಾ? ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ malleability and ductility. Malleability and ductility. Here malleability, see, listen, it is the ability of a element to stretch like a sheet. ಓಕೆ, ಆ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಆ ಏನಿದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನು, ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡೋದು, ಶೀಟ್ ತರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಐರನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶೀಟ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಶೀಟ್ ತರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ವಯರ್. ವಯರ್ ತರ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ದಾರದ ತರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಆಗ್ಬೋದಾ? ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಸಿ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಕ್ಟೈಲು ಆಗುತ್ತೆ. ಐರನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೌದಾ? ನೀವು ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೈರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು. ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಹಿಯರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಎ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಒನ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೋರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸಿಯರ್ ಈಸ್ ನೈದರ್ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಕ್ಟೈಲ್. ಈ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಡಕ್ಟೈಲು ಅಲ್ಲ. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮಗೆ? ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ರೈಟ್? ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮಗೆ? ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಸ್. ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 40 ಇಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ನಿಮಗೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 40 ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ,
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಹೀಟ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, see here graphite, especially graphite ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. See, graphite is a very good conductor of electricity because see here graphite is a non-metal. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜನರಲಿ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಗ್ರಾಫೈಟ್, ಅದು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನಾನು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಫೈಟ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ Lewster, sixth property. See here, Lewster's mean shining property is nothing but shining property. Shining property ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ obviously. So it possess all metals possess a shining Lewster. Okay, Lewster property ನ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಗೋಲ್ಡ್ shining property, gold is a metal. Same here, non-metals ಸ್ವಲ್ಪ opposite, it do not have any Lewster property except iodine. Except iodine. Okay, iodine ಏನಿದೆ, iodine is a non-metal but it show a Lewster property. It show a Lewster property. You got it? Yes. Next, last 2 points are there. 2 points na ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. See here, sonorous sound, making a huge sound. Sonorous sound. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೌಂಡ್ ಏನು, when we hit the particular bell, so it make a sound, huge sound. Okay, ಹೌದಾ, huge sound ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is there in that particular bell? So that is that bell is purely made up of metals. Metals ಇಂದಾನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊನೋರಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಆಗ್ಬೋದಾ? ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೊನೋರಸ್ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಡಸಂಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಸೊನೋರಸ್ ಸೌಂಡ್. ಸಪೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಯೋಡಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ನೆವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಸೌಂಡ್. ಓಕೆನಾ? ಆಗ್ಬೋದಾ? ಆಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಓಕೆ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಓಕೆ, ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊನರಸ್ ಯಾವುದೇ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಸ್. ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಯರ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ಸಿ ಜನರಲಿ ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್. ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಯಾವುದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್? ಯಾವ್ಯಾವ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, these are all exception case. ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ, ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೇಸು. ಇವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೋಡಿಯಂ ನ ನೋಡಿ ಸ್ಮೂತ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, you take the sample of sodium and you use one knife and you cut it. We can easily
cut through our knife. ಓಕೆನಾ, ಅಷ್ಟು ಏನಿದೆ ಸ್ಮೂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅಷ್ಟು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ರೈಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾ, ಇದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, see here, solid non-metals are generally soft. ಓಕೆನಾ, ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಿದೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸಾಫ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೈಮಂಡ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೈಮಂಡ್. ಡೈಮಂಡು ಈ ತರ ಇರಲ್ಲ. ಡೈಮಂಡು ಆಗ್ಬೋದಾ? ಡೈಮಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡೈಮಂಡ್. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ರೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್.